नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमे आम ठाकुर घरे बहुत सारा मूर्ति बा फोटो रखी थाउ किंतु आमे जानि न थाउ जे फोटो एवं मूर्ति केउ आकारर केउ प्रकारर घरे रखिबा द्वारा आमे सुख शांति रही परिबा। जदि आमे भूल बसतः एही सब मूर्ति बा फोटो को आम घरे रखी दो आम घरर सुख दुखरे परिणत होई जाए। एबे आपणक मनरे प्रश्न आसीबो आमे तो भगवानकर पूजा करिबा सेही मूर्ति को घरे रखिले आमे किपरि दुख एवं दारिद्र्यर जीवन बंचाइबा। दर्शक बंधु सबु जिनसर गोटे नियम थाए कोन आमे सेही नियम को पालन करूअछे। जदि आमे सेही नियम को पालन करिबा ताहाले जाई सेही फोटो चित्र बा मूर्ति को आम घरे रखिबा। तेबे प्रत्येक मनीष जानिनबा दरकार जे निज पूजा घरे केउ मूर्ति को आपण माने रखिबे नाही। जदि आपण मध्य आपणक पूजा घरे एपरि फोटो बा मूर्ति को रखिचंती एही वीडियो देखिबा परे एहाको तुरंत बाहर करि दियंतु एवं बुझंतु जे काहे कि बाहर करिबा पई कुहा जाउची। चलंतु आ डेरी न करी आपण मानकु कहिबि जे पूजा घरे आपण माने केउ फोटो बा मूर्ति रखिबे। ता आगुरु मु आपण मानकु अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखंतु। एबे दर्शक बंधु ठाकुर घर होची आमे जहा कि उत्तर पूर्व कोण रे रखि थाउ। आमे प्रथमे घरे ठाकुर पूजा करि थाउ कोनोसी शुभ बा मांगलिक कार्य घरे आज किछि काहाकू रोग आसिला प्रथमे हम निज घर ठाकुरंक पाखरे पूजा करि थाउ। प्रथमे जानि रखंतु जे जेते बेले आपण पूजा करूचंती कोन भल फोटो चित्र आपण आपणकर घरे रखिचंती कि जेपरि प्रथम होचे जदि आपण निज ठाकुर घरे मां कालींकर फोटो चित्र बा फोटो रखिचंती बा मूर्ति रखिचंती जदि आपण माने मां कालींकर फोटो आपणक घरे रखिचंती एहा जमा भी भल नुह कारण मां कालींकर फोटो बा मूर्ति तंत्र साधना करथिबा व्यक्ति विशेष माने पूजा करंती। आपण माने मां कालींकर मंदिर को जे पूजा अर्चना करि पारंती किंतु एही फोटो को आपण निज घरे रखिबा जमा भी उचित नुह। एहा द्वारा घरे कलह एवं अशांति लागि रही थाए। सेमिति द्वितीय रे आसुची जदि आपण निज ठाकुर घरे कोनोसी मृत परिजनकर फोटो रखुचंती साधु संतंकर फोटो रखुचंती ठाकुर घरे केवल ठाकुरंकर ही फोटो चित्र रहिबा दरकार। एबे दर्शक बंधु एमिति किछि साधु संत अछंती जे कि मृत्यु करिसंती आमे तांको पूजा करूचे एवं तांको आम ठाकुर घरे रखि देइचे। दर्शक बंधु ठाकुर घरे केवल आम ठाकुरंकर ही अधिकार अछि। सनातन धर्म रे 33 कोटी देवी देवतांकर जगह रही कौन 33 कोटी देवी देवता को आम घरे ठाकुर रखी पूजा करि परिबा कि जगह तो हबो नहीं। तेबे आपण आपणक ठाकुर घरे जहाँ निजर इष्ट देव जहाँ भी रखुचंती ताहा रखी पूजा करंतु किंतु निज ठाकुर घरे मृत परिजन निजर पूर्वज मानकर फोटो रखंतु नहीं एवं मृत साधु संतंकर फोटो भी रखंतु नहीं। साधु संतंकर फोटो को अलग रखंतु मु कहूनी जे आपण पूजा करंतु बा घर बाहर कर दियंतु आपण निजर पूजा घरे साधु संत मानकर फोटो को रखंतु नहीं। जे भी मृत होई जाइचंती साधु संत आपणको आखि आगरे जहाँ भी आपण निज ठाकुर घरे रखिचंती आपनको लागि पारे से भगवान बोली किंतु आमको लागि पारे से भगवान बोली जेमिति कि आमे हमर बापा मां को हमर भगवान बोली भाबुचे किंतु जेते बेले तांके पितृलोक रे परिणत होई जानती पितृलोकर जोनी को जायंती आमे तांको फोटो चित्र को केबे भी निज ठाकुर घरे रखिकी पूजा करबा उचित नुह। से पितृलोक आपण तांकर पूजा करंतु तांको फोटो चित्र घरे रखंतु किंतु पूजा घरे नुह। एमिति भी किछि साधु संतंकर फोटो बहुत लोक निज पूजा घरे रखंती भगवानकर आस्थान रे रखंती भगवान को परी तुलसी चढ़ांती बेलपत्र चढ़ांती पूजा करंती किंतु प्रकृति रे एहा उचित नुह। एहार माने नुह हमें घरु बाहर करदबा किंतु पूजा करंतु तार भी गोटे अलग नियम अछि आम ठाकुरंक सहित काहाकू तुलना करिबा नाही। तृतीय रे आसुचंती महाका जहाँकि नटराज फोटो चित्र को आपण निज घरे रखिचंती कि एवं पूजा करूचंती कि कहा जाए नटराज फोटो चित्र एस्ट्रोलॉजिस्ट माने निज घरे रखंती जहाँकि वास्तु तांको पई गोटे अलग नियम थाए जे नटराज फोटो चित्र को आपण केउठी रखिबे एमिति एस्ट्रोलॉजिस्ट माने एही फोटो चित्र को रखिथांती। एबे दर्शक बंधु आपण माने जदि एही फोटो को बा
ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ଜମା ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ବାସ୍ତୁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି କରିପାରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଘରେ ରଖିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯେପରିକି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ମାର୍ବଲ ହଉ, ପିତ୍ତଳ ହଉ, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସେବା ବି କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ରଖିଦେଲେ ହବନି, ସେତିକି ସେବା ବି କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଭିଷେକ କରାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଜମା ବି ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପିତ୍ତଳର ରଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି କି? କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାଏ, ସ୍ନାନ ବି କରାନ୍ତିନି, ବସ୍ତ୍ର ବି ପିନ୍ଧାନ୍ତିନି। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ ନ କରାଇ କିପରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି କି? ଭୁଲରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ କେବଳ ଦୋକାନରେ ରଖାଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ। ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିଥିବାର, ଯାହାକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଫଟୋ ଘରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଧନ ଆସୁଥିବ, ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଜମା ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେବେ ବି କୌଣସି ବି ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟେ ଅଂଶଟି ପିଠି ଭାଗ ଯେପରି ଖାଲ ନ ହୋଇଥିବ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ପଛପଟ ଅଂଶଟି ଖାଲ ହୋଇଥିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ, ବାହାରକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ରାଜମହଲ ପରି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରଟି ଫମ୍ପା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟଟି ଫମ୍ପା। ୟାର ଅର୍ଥ ଘର ବାହାର ପଟକୁ ଘର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିବ, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗି ରହୁଥିବ, ଘର ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିବ, ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବ ସେ ଘରେ ଏମିତି ହିଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବ। ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛ ଭାଗ, ଯାହା ପିଠି ଅଂଶଟି ସବୁବେଳେ ସମତଳ ହବା ଦରକାର। ବସିଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିର ସଦୃଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ଏମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଳତି କରନ୍ତୁ, ଝୁଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ରଖିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଥିବେ, ପଛରେ କିଛି ଫଟୋ ରଖିଲେ, ପଛପଟେ ଧାଡିରେ କିଛି ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିବେ, ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଛାୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ପୂଜା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ, ପୁରା ଶିବ ପରିବାରର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ରଖିବେ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ବି ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହୋଇକରି କେବେ ବି ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ସବୁବେଳେ ବସିକରି, ଆସନରେ ବସିକରି ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁକୁ, ଧୂପକାଠିର ବତିକୁ, ଜଳି ଯାଉଥିବା ଦିଆସିଲି ବେଶୀ ସମୟ ଯାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଠାକୁର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିକରି ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ରଖିବେ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏହା ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିବେ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ, ଘରେ କେହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ରୋଗ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ,
ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର, ନିୟମରେ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମାସିକ ଧର୍ମ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ ଘରେ ଯଦି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଶିବଙ୍କର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିବ 10 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସେହି ଶିବଲିଙ୍ଗର ଭାଇବ୍ରେସନ, ଯୋଉ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏତେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଏ, ଯେଉଁ ରୂପରେ ବି ଥାଏ, ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। ତେଣୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଭିତରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିୟମର ସହକାରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏହାର ପୂଜା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇକରି ଆମେ କିପରି ଏହାର ପୂଜା କରିପାରିବା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନୀତି ଏବଂ ନିୟମର ସହକାରେ କରିପାରିବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରଖିବେ, ଅଲଗା ସ୍ଥାନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଟିକେ ଅଲଗା କରି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।